नमस्कार। एक स्वतंत्र साक्षात्कार को आपण मानक स्वागत करुच्ची मु मनोरंजन पंडा। दर्शक बंधु, बांकी राजनीति को नहीं एवं सृष्टि होइछि हटचमट। बांकी विधायक श्रीयुत देवीरंजन त्रिपाठी बीजेडी रु निलंबन पर बांकी राजनीति आग को क्यों मोड़ नब, विधायक क्यों दल को जीवे, आपको नहीं विभिन्न प्रकार प्रश्नवाची वर्तमान समय सृष्टि होइछि। तेबे आम सहित आज आलोचना करने अच्छा श्रीयुत सत्यनारायण सामंत, सी बांकी ब्लॉक पूर्वतन अध्यक्ष एवं बीजेपी जड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता। वर्तमान बांकी राजनीति को नहीं तांका मनरे कौन सब प्रश्न सृष्टि होइछि, सी किपरि अनुशीलन करुछंती, ए तमाम घटना आमे तांकठु जानिबा। श्रीयुत सामंत, प्रथम स्वागत करुछि आलोचना। केमति अछंती? हाँ ठीक अच्छे, ईश्वर ठीक रखिछन। तो आज माने सारा ओडिशा रे किछि दिन धरी गोटे प्रकार चर्चा होइछि राजनीतिक हटचमट। विशेषकर आम बांकी विधायक जेतेबेले राज्यसभा निर्वाचन क्रॉस वोटिंग कले तांकु नहीं आउ टिके चर्चा लागि रहिछि। आज पर्यंत आमे जदि कहिबा, आपण केमति देखुछन्ते ए घटना? देखो मनोरंजन बाबू, अनेक जिनस कहा जाई पारे, अनेक जिनस कहा जाई न पारे। ये जो समस्या बोली आप भावुंट बा जो हटचमट चली इत्यादि इत्यादि, एथर क्रॉस वोटिंग अर्थटा कौन? दल विरोध रे जाई आउ जण प्रार्थी को राज्यसभा रे जने आमर 5 जन प्रार्थी थिले। 5 जन भितर 4टी सीट आमर थिला। 4टी सीट रे आम दल भारतीय जनता पार्टी 2टारे निश्चित भाव संख्या दृष्टि से जीतवा। विजु जनता दल मध्य गोटे सीट जीतवार संख्या थिला। किंतु 4टी सीट रे जते बेले जने स्वाधीन प्रार्थी भावे दिलीप राय सी तांकर नॉमिनेशन फाइल कले, ताकू बहु मात्रा समर्थन देले भारतीय जनता पार्टी तरफ। संख्या दृष्टि भारतीय जनता पार्टी संख्या भी अधिक थिला। किंतु तांकर जीतिकी जीवाटा गोटे आवश्यकता थिला। तार 2टी कारण। जेहेतु बीजेपी आनुकूल्य से कार्यक्रम हवाक जाउची, आमर नेशनल लेवल रे राज्यसभा स्तर रे आमर भारतीय जनता पार्टी मेंबर संख्या राज्यसभा रे बढ़िबो। जन उपयुक्त व्यक्तित्व सेठी जीवा भी दरकार। ओडिशा विषय को नहीं सेठी सरकार को पाखे विभिन्न आलोचना करिबा ओडिशा पे। तो एक दृष्टि दिलीप राय जिते बड़े स्वाधीन प्रार्थी भाव नॉमिनेशन देइछिंती, जो माने तांकु उपयुक्त बोली भाविले से तांकर स्व इच्छा भोट देइछिंती। आकु कहगला जो क्रॉस वोटिंग, आकु कहगला जो दल विरोधी। ताले तांको विरुद्ध रे जो कैंडिडेट थिले से को दल थिले जे ये दल विरोधी हे गले, से को दल थिले, तांको नॉमिनेशन ता को दल रहितला, सेटा भी से क्लारिफाई करंतु। देवीरंजन आसिले बांकी आसी शक्ति प्रदर्शन कले, ता परदिन निलंबन बीजेडी। देखो से तांकर दलीय अनुशासन भीतर आमे कौन कमेंट करिबा? से तो गोटे दृढ़तार सहित साहसर सहित से गोटे निष्पत्ति नेले एवं तांकर निलंबन को मध्य से सम्मुखीन हेले। तांकर निलंबन को से सम्मुखीन हेले। बर्तमान तांकर जो कर्तव्य सेथुर से दूरे जिबे, ताले आगामी दिन रे तांकर बांकी रे भी स्थान नाही। ये भी होची मूल प्रश्न। किंतु आगामी दिन रे जेतेबेले गणमाध्यम प्रश्न कला तांकु जे आपण बीजेपी जिबे कि, से कहले ना या पागलर प्रलाप। आपण एते वर्ष धरी राजनीति सक्रिय अछंती, आपण ए घटना केमती अनुशीलन करूछंती? वास्तव रे जदि देवीरंजन त्रिपाठी आगो को बीजेपी जिबे ना जिबेनी, से प्रश्न उत्तर रे आपण कोन कहबे? बीजेपी की जिबा पे तांक पचारे से कहलेटा पागलर विलाप प्रलाप प्रलाप। ता माने जे प्रश्न करिछि ताकू से पागल कहले, ता अर्थटा तो एया। सी जिबे कि न जिबे निष्पत्ति कोन आमे करिबो? सी बीजेपी की जिबे, बीजेपी रे जॉइन करिवे, बीजेपी रे गोटे कार्यकर्ता हेबे, सेटा कोन आमे ता उत्तर देबो? दल किनु भारतीय जनता पार्टी कहि सबका साथ सबका विकास ता द्वार खोला अछि। नवीन बाबू चाहिए मध्य आसी पारिबे। भारतीय जनता पार्टी रे जॉइन करिबाटा ओडिशा पे शुभंकर हबो। आसंतु नवीन बाबू, आसंतु से कांग्रेस रो प्रेसिडेंट राहुल गांधी नाई, आमर जे कलाहांडी भक्त दास आसंतु जॉइन करूँ, आम आलिंगन करूँ। कि गोटे शर्त, भारतीय जनता पार्टी आइडियोलोजी रे काम करने को पड़ो।
से आइडियोलोजी की जे ग्रहण करें स्वागत करूँ काली जदि प्रभात बाबूर पुआ आइडियोलोजी की ग्रहण कर कार्यक्रम करेंगे ताहले निश्चित भाव स्वागत योग्य हवा दरकार नवीन बाबू कौन आसवे आपन दल मु तो से प्रश्न रखिली बीजेपी आह्वान करुच्ची समस्त की बीजेपी खोली देती आसतु आप बीजेपी देखु भाईनाकर प्रश्नटा गोटे बड़े भल प्रश्न जे किसी बीजेपी कर्मी कहते आम विरोध करूँ ना नाई सी जदि आसबे यहाँ कौन गोटे बरजात्री खेल कि आसवाटा किए ग्रहण करुच्ची बा ग्रहण न करिवो किए सी है दल सी है दल भारतीय जनता पार्टी जदि भारतीय जनता पार्टी आमर जो वरिष्ठ कार्यकर्ता और दल जदि ग्रहण करगला एम हजार विरोध कर मानता कौन से दलर नुहति दल ताकू पचारिकी क्या नब कि क्या न नब से केवे विचार योग्य नुह ये गोटा कोह सृष्टि होची सी जदि कई गोटे बर्तमान तो समस्ते गोटे गोटे आका बुलूं बांकी देखिए बहुत गुड़ी आका अच्छा 8-10टा लोक पाखे बसौं गाड़ी धरिकी बुलूं जिंदाबाद कराऊँ दल से दल सब जगह आम देखु राजनीति से लिमिटेड सेक्टर भितर रहीगला आज पर्यंत बांकीर गोटे रोड मैप करके सरकार को दे पारे 25 वर्ष भितर कि बांकी तृणमूल स्तर में जो नेता माने बीजेपी को प्रतिनिधित्व करुले बीजेपी दल को संगठन को सुदृढ़ करने प्रयास करुले ग्रहण कर पारे आम दल को देवी रंजन आसवे आमर असुविधा हम ताले जदि ऊपर स्तर में बीजेपी मिश्रण हम ऊपर नेता माने एम को अणदेखा कर वास्तव में बाकी डिस्टर्बांस हो भावना बीजेपी मु भावुनी डिस्टर्बांस हवाटा ये डिस्टर्बांस प्रश्न कौटी कौन पे डिस्टर्बांस कि प्रकार कहली परा भारतीय जनता पार्टी आइडियोलोजी की फॉलो करके आपण आसिक जॉइन करके विधायक हेले भी स्वागत करा नवीन बाबू भी जदि आसवे भी स्वागत करा विरोधर प्रश्न कौटी उठिला आसतु नवीन बाबू भी स्वागत करूँ आम भारतीय जनता पार्टी तार हृदय खोला आह्वान दब समस्त आसतु आपण मैंने लक्ष्य सामग्रिक विकास ओडिशा को 1 नंबर करवा राजनीति रे तू मैं अपोजिशन शब्द खाली अपोज करवा तार क्या तुम अपोज कर राम कहूँ ना रावण आम जदि कृष्ण कहूँ ना ना से कंस अपोज अर्थ ये से रहीगले तो आज्ञा बाकी बीजेपी रे जो तुंग नेता मान अच्छा जड़े कहते आम देवी रंजन को स्वागत करूँ आउ जड़े कहते आम विरोध करूँ ना विरोध करने कथा कहीं कहना स्वागत करने कथा मत किए खोलाखोली कहना समस्ते निजर किसी आशा बांधिकी राजनीति करुँचा व्यक्तिगत किंतु दलीय नीति भितर दलीय अनुशासन भितर से निजक सामिल कर सबुठ बड़ भाग्य जहाँफल आम 52,000 पर्यंत भोट आम पाइचु आम चेष्टा करें प्रचार प्रसार करूँ लोक सचेतन करेचु बीजेपी हूँ या किसी लोक परिवर्तित हो 52,000 पर्यंत आम आसीचु आम क्या विरुद्ध में कहूँ आम कहवा कथा भारतीय जनता पार्टी ये हूँ कार्यशैली आपण मैंने आसतु ये कार्यशैली मध्यम जब कल समस्ते गोटे हो बांकीर विकास निश्चित भाव हो पार कारण ये सरकार योजना भितर बांकी आसो दीर्घ 25 वर्ष है योजना भितर बांकीर ना नहीं ना कि ये जो मैंने दलर दायित्व नहीं वरिष्ठ जी भी हूँ नहीं कार्यक्रम करुँच कह आम भर आम बीजेपी की भाग भाग करूँ निज ना नहीं से बांकी ठीक हम मुझे समस्त की जो मैंने काली आम ये धरतु कौन नाम संजय भाईना भी आम कहीं दल ग्रहण कर दल दायित्व देमें आम लड़ीचु दल जहाँ निष्पत्ति कर कार्यकर्ता हिसाब से आम कार्यक्रम आम करूँ आम विरोध कर अर्थटा कौन माने बीजेपी की विरोध कलु बीजेपी आइडियोलोजी की विरोध कलु बीजेपी जन मंगलकारी कार्यक्रम को विरोध कलु केमती विरोध करूँ आम विरोध से प्रकार करा जाए ना कि व्यक्तिगत भाव किसी हाँ जदि सी मो घर को कोटी जमी आरडी डिपार्टमेंट एनक्रोज करुच्ची सी जदि आसी एनक्रोज करेंगे विरोध करवाटा थय जदि देवी रंजन बीजेपी रे मिशंती ताले बीजेपी आउरी शक्तिशाली होबो बांकी रे देवी रंजन को माध्यम शक्ति प्रदर्शन करा जाए जनसाधारण परिवर्तित मानसिकता को लेकिन शक्ति प्रदर्शन करा जाए हाँ साथी किसी लोक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड लोक अच्छा दलीय लोक अच्छा से भी परिवर्तित हवा दरकार तेज जाकि बीजेपी निश्चित भाव गोटा मजबूत संगठन में पहुंच इतर दुई मत ना आज्ञा आउ गोटे चर्चा होची
ଯେ ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହବ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ବାଙ୍କି ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁରବୀ ଶୂନ୍ୟ ବାଙ୍କିରେ ଯେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାମନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିରୁ ମାନେ ମଙ୍ଗ ଧରିବେ ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ବାଙ୍କିରେ ମୁଁ ତ କାହିଁ ଏମିତି ଶୁଣିନି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ମାନେ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସ୍ଥା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ବିଜେଡି ହଉ କି ବିଜେପି ହଉ କି କଂଗ୍ରେସ ହଉ ଲୋକ ଯଦି ମତେ ଆସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜମିବାଡି ବନ୍ଧା ପକେଇକିନି ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାରରେ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରେ ନା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଏ ସେଟା ରାଜନୀତି ନୁହଁ ମୁଁ ସଚେତନ କରାଏ ଯଦି ଲୋକ ସେଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଜେଡି ହଉ କି କଂଗ୍ରେସ ହଉ କି ବିଜେପି ହଉ ତାମାନେ କିଛି ଜନତା ତ ମତେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ନହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କୋଉଠିକି ଆସିବୁ ଆମେ ତ ଅଛୁ ବିଜେଡିରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବିଜେଡିରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ହାତ ଟେକା ନେତୃତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ନବୀନ ବାବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଯୋଉ ନବୀନ ବାବୁକୁ 25 ବର୍ଷ ଆମେ ବିରୋଧ କରିଛୁ 2000 ମସିହାଠୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୋର ବିରୁଦ୍ଧତା ଆଜି ନୁହଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁନି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଓଡିଶା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ନାହିଁ ସେ ଆମର ଆଡଭାନୀଜି ଆଉ ବାଜପେୟୀଜୀଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ବସିକିନି ଓଡିଶାଟାକୁ ସେ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆଉ ନାହିଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଶାସନ କରିଛନ୍ତି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ସେ ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସୁପର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କଣ ଅଛି ନିଜସ୍ୱ କହିପାରିବେ ସେ କହିପାରିବେନି ସମଗ୍ର ଓଡିଶାରେ କେତେଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ସେ କହିପାରିବେନି କେତେଟା ବ୍ଲକ ଅଛି କୋଉ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିଛନ୍ତି କିଛି କହିପାରିବେନି ରାଜନୀତିରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରିବେ ରାଜନୀତିଟା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଭିତରେ ନଥାଏ ଏଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଭିତରେ ଥାଏ ରାଜନୀତି ମୋ କହିବା କଥା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଗଠନମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ରାଜନୀତି କରାଯାଏ ରାଜନୀତି ତୁ ମେରେ ସୀମିତ ନଥାଏ ଆଜି ଯିଏ ନାହିଁ କାଲି ବି ସେ ଆମର ହେଇଯିବ ରାଜନୀତି ଏଭଳି ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟା ସଂସ୍କାରିତ ହବ ସେ ଛାଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ହେଇଯିବେ ଆପଣ ବିଜେପିରେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ରହିଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଲେ ଆପଣ କଣ ପାଇଲେ ବିଜେପିରୁ ମତେ କଣ ମୁଁ ତ କିଛି ମାଗିନି ବିଜେପି କି ମାଗିଲେ ସିନା ପାଇଲି କି ନ ପାଇଲି ମୁଁ ତ ବିଜେପି କି କିଛି ମାଗିନି ମୁଁ ତ ବର୍ନ ବିଜେପି ଭାଇନା ମୁଁ ବର୍ନ ବିଜେପିର ଆଇଡିଓଲୋଜିଟା ମୋ ଜନ୍ମ ବେଳଠୁ ଅଛି ମୁଁ ରସିଦ ଖଣ୍ଡେ କାଟିକିନି ବିଜେପି ହେଇନି ବର୍ନ ବିଜେପିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଦରକାର ସିଏ ହଉଛି ବିଜେପିର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଉପରେ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ରାଜନୀତି ଭିତରେ ହେଉଛି ମୂଳ ଅଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ହବା କି ମନ୍ତ୍ରୀଟେ ହବା କଣ ହବା ସେଟା ହେଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ କହିଲେ ବିଜେଡି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦଳ ହେଇଯାଇଛି ଦିଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ହଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆଉ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ କିଛି ନାହିଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜନତା ଦଳ ଯିଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ୟାପଚର କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଏ ଘଟଣାଟି କଣ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତାର ଇଏ ହେଲା ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ ଇଏ ତାର ଫଳାଫଳର ବାର୍ତ୍ତା ସିଏ ଠିକ କହିଛନ୍ତି କି ଭୁଲ କହିଛନ୍ତି ସେଟା ସିଏ ଆମେ ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ସେଥିରେ କେବେ ବସିନୁ ଆମେ ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଖକୁ କେବେ ଯାଇନୁ ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଛୁ ହି ଇଜ ତାମିଲିଆନ ତାଙ୍କ କଲଚର ଆମ ଓଡିଶାର କଲଚରଟାକୁ ହାବି କରି ନେଉଛି ନୋ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲା ଆଗରୁ ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଖରେ ସେ ଯେହେତୁ କାହିଁକି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ যে যে প্রশ্ন উঠুଛି এটা করেক্ট প্রশ্ন কাହିଁକି সেতে পর্যন্ত সে দল ভিতরে থাই কি দলর অনুশাসন ভিতরে থাই যেতবে সে বিধায়ক হবার লক্ষ্য রখিছেন সেতবে পাণ্ডিয়ান হল তাঁর বস जोटाकि आज से उच्चारण कले यह सत्य से मौका खोजुले समय को केमती मु उपयोग करी अपेक्षा करते से समय से कार्यक्रम कले जहाँ दल निलंबन विधायक पद पलैब कि तो आगामी दिन में जदि देवी रंजन आसती बीजेपी आप स्वागत करेंगे जदि देवी रंजन विधायक बीजेपी के आसवा पूर्व सी प्रामाणिक आटिट्यूड को जन पाखे परिप्रकाश करेंगे जे मु भारतीय जनता पार्टी आइडियोलोजी की ग्रहण कली एवं शपथ नेली जे संस्कारित कार्यक्रम में मुझे भागीदारी हेबी तेबे से ग्रहणीय समस्त जो मैंने आसती जिते अन्य दल को जाती सी तो कहती आम से नीति आदर्श अनुप्राणित
ଆମେ ପୁରା କହିଲୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଆମର, ନବୀନ ବାବୁ ଆସିକି ମିଶିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଆଉ କଣ ବୁଝିଲେ ଏଥିରୁ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭଳିଆ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ଯେ ମୁଁ ଏକା ତା ନୁହଁ। ସୁଯୋଗର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ହେବା। ମୁଁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛି, ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାଙ୍କିର ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଟାକୁ ମୁଁ ରଖିଛି, ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ସୁଯୋଗଟା କ'ଣ? ସୁଯୋଗଟାର ଅର୍ଥଟା ହେଉଛି, ଆଜି ସେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଅଫ୍ ପାୱାର, ଶାସନର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ, ସେଇ ସୁଯୋଗଟାକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି। ଶାସନର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ସେଟା ହେଇପାରିଲାନି। ଏବଂ ଏ ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଠନମୂଳକ ଭାବେ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପଚାରିପାରିବେ। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଘର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରାଯାଏ ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନଟାକୁ ପ୍ରଥମେ କରାଯାଏ। ଯଦି ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ତାକୁ ସଜାଡୁ ମୋହନ ମାଝୀକି 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲାଣି, ହେଲେ ତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଠିଆ ହବ। ଆଜି ଯେଉଁ RD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ଆମର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଲକ୍ଷଣ। ସେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଡିଫେକ୍ଟିଭ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ସେଇଟାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧୂଳିସାତ ନ କରିକି ପୁନର୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନ କରିପାରିଛୁ, ବିକାଶ ଦେଖାଯିବନି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ସବୁ, ଇଏ ବିକାଶର ଲକ୍ଷଣ ଏଗୁଡ଼ିକ। ଗୋଟେ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଉଛି, ସେ ମାନେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଦଳ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଭୋଟ ନ ଦେଇକି ଯଦି ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ, এটা ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲାନି କି ବାସ୍ତବରେ? ହଁ, ଦଳର ଯଦି ସେଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ। ହୁଇପ୍ ଜାରି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ এটা ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ, এটা ଆଇନଗତ। ସେଠି ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ମାନେ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ ହେଇ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତାଧିକାର ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ସେଠି ଦଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାବନ୍ଦୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଥିଲେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ ବିଜେଡିର ସମୁଦାୟ 11 ଜଣ, ଯେଉଁ ଦଳ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବିଜେଡିର 8 ଜଣ, କଂଗ୍ରେସର 3 ଜଣ। ତାହେଲେ ସେ 8 ଜଣ 3 ଜଣ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଖାଲି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କଲେ? ନା, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସମର୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ସମର୍ଥନକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବିଜେଡି ତ କହୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ କଥା କହୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟ ଇଏ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଘୋଡ଼ା ବେପାରର କଥା, ଟଙ୍କା ନେଇକି ବିକ୍ରି ହେଇଗଲେ ବିଧାୟକ। ହଁ, ଯୋଉଟାକି ସେ ଆଗରୁ କରି ଆସୁଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ଚଷମାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହେଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ଘୋଡ଼ା ବେପାର ହୁଏ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଏ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟାକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ଏମିତି ଭାଷା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ବିଜେପି କି ବିରୋଧ କରିବା, ଏନଡିଏ କୁ ବିରୋଧ କରିବା, ସେଥିରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନ ମାନି, କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନ ମାନି ସେମାନେ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦଳର ସପକ୍ଷ କ'ଣ? ତମେ ତ କଂଗ୍ରେସ, ସିଏ ତ ବିଜେଡି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ଭକୁଆ କରୁଥିଲ? ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା, ନିର୍ବାଚନୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତମ ଭିତରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଧିକାର ତମକୁ କିଏ ଦେଲା? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ହାୱା ଥିଲା, ତାହେଲେ ତୋର ହାରିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ତାର ଶାସନକୁ ଆସିଛି, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗଳ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ଇଏ ହେଲା ତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଯୋଉ ହାରିଛି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ମାନେ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ନେଇକି? ନା, ମୁଁ କହୁଛି ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ କଥା। ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି କୋଉଠି? ବିଜେଡିର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ବିରୋଧୀ ଦଳରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଲେ, ଆଗରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ଦଳର 8-10ଟା ସିଟ୍ ପାଇକିନି ସିଏ ବି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲା। ଏବଂ ବିଜେଡି ଯେତେବେଳେ ତାର ଶାସନକୁ ଆସିଛି, ବିଜେପି ସାଥିରେ ମିଶିକିନି 2ଟା ଟର୍ମ ଆସିଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର କିଏ ହେଇଗଲା ଅପୋଜିସନ? କଂଗ୍ରେସ ହେଲା ଅପୋଜିସନ।
তাহলে বিজেডি আর কংগ্রেস যদি একত্রিত ହେଇପାରିବେ তাহলে এই যে নির্বাচিত বিধায়ক মানে কোন তাଙ୍କର নিজস্ব নিষ্পত্তি কি নেইকিনি ওড়িশার মঙ্গল ପାଇଁ ওড়িশার বিকাশ ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିବେନି। ତାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ବିଜେପି କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ସେମାନେ ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାଟା ବିଧାୟକଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। ଯଦି ଦଳ କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ଇଏ ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ହୁଅନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ହୁଅନ୍ତୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଆଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର। ଦଳ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିପଜ୍ଜନକ ବିଷୟ। ତ ବାଙ୍କି ବିଧାୟକ ସିଏ ବି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ବାଙ୍କି ବିଧାୟକ ସିଟ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ମତାଧିକାର ଦେଲେ ସେ କାହା ପାଇଁ ଦେଲେ ସେ କାହା ପାଇଁ ଦେଲେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଜେଡି ସରକାରର ଥାଇକିନି ଯୋଉ ବିକାଶ ବାଙ୍କିରେ ହେଇଛି ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଜେଡି କି ଟଳି ଦିଆଗଲା ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଆଜି ଯଦି ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଯେ ନା ବାଙ୍କିର ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ହିଁ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଇଥିପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟରେ ହିଁ ସେ ବିଧାୟକ ହେଲେ। ବେଶ ଆମ ଭୋଟ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଦଳରେ ଖାଲି ଥା ବୋଲି ଭୋଟ ଦିଆ ହେଇନି ବାଙ୍କିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ତମେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନିଅ ଏ ଥିଲା ଭୋଟର ଅର୍ଥ। ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ ଦବା କେବଳ ଦଳରେ ଥାଇକି ସମର୍ଥନ ଦିଅ ଦଳକୁ ତମେ ଛାଡିକି ଯାଇପାରିବନି ଏଇ ହଉଛି ଟର୍ମ କଣ୍ଡିସନ କି ଗୋଟେ ଭୋଟର ଇଏ ହଉଛି ଟର୍ମ କଣ୍ଡିସନ। ଯଦି ଦଳ ବିନାଶମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବ ଯଦି ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥିବ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ଯାହାକୁ ଆମେ ବାଛିଛୁ ଯାହାକୁ ଜନସାଧାରଣ ବାଛିଛନ୍ତି। ଯଦି ନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଟା ଅପରାଧ ବୋଲି ମୁଁ ଧରିବି। ଆଜି ସେ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ତାପରେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଠିକ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଭୁଲର ଉତ୍ତର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ନାଇଁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବାକୁ ଯିବ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ହଉ ଆମେ ବି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଓକେ କିନ୍ତୁ ବାଙ୍କିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ବାଙ୍କି ନାଁକୁ ସିଏ ବୁଡେଇ ଦେଲେ ବା ବିକିଦେଲେ ବାଙ୍କି ନାଁକୁ ଏବଂ ଯୋଉ ଲୋକ ବଳ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ସିଏ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ। ହଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡର ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲିମିଟେଡ ଉତ୍ତର ଦେବା କଥା ସେ ତାଙ୍କରି ବିଷୟକୁ ନେଇକିନି ସେତିକି ଭିତରେ ସେ ରହିଗଲେ। ସେ ବାଙ୍କିର ବିକାଶଟାକୁ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତମେ ବି ବିଧାୟକ ହେଇଛ ତମକୁ ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ କରିଛ ତାର ତମେ ହ୍ୱାଇଟ ପେପର ବାହାର କର। ଯଦି ଆଜି ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କଲେ ବୋଲି ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର କରୁଛ ସେଇଟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବି ହ୍ୱାଇଟ ପେପର ମାଗିବୁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକିନି ବାଙ୍କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆପଣ ତ ଉଭୟ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଦୋଷାରୋପ କରୁନୁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ମୁଁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଠିକ କି ଭୁଲ ଜନସାଧାରଣ ତାର ବିଚାର କରିବେ। ନାଇଁ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ନା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ସେଇଟା ମୁଁ ବିଜେପି ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ମୁଁ ମତ ଦେଇଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ଜନସାଧାରଣ ତାର ଉତ୍ତର କଣ ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥାରେ ଦେବେ? ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଶାସନକୁ ଆସିଲା ପରେ କାହିଁକି ହାରିଲେ ବାରମ୍ବାର ହାରିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ସେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଙ୍କିବାସୀଙ୍କ ବଳକୁ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିଛି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଥମରୁ ସକ୍ରିୟ
ତେଣୁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଛି ବା ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଛି, ମୁଁ ବିଜେପି ପାର୍ଟିକୁ ଦେଇଛି। ହଁ, ସେଟା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୋଟରେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଜେନ୍ସି ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାଙ୍କିରେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବି କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଟିକେ ରଖିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଏଇ ଦେବାଶିଷ ବାବୁଙ୍କର ହଉ ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ହଉ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଟିକେ ରଖିଲେ। ତାର ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଯେ ବାଙ୍କିର ବିକାଶ ଯୋଉଟା ସେ 24 ବର୍ଷ ହେଲା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ସେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିଛି ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏ ସରକାର ହେଲା ବିକାଶମୁଖୀ ସରକାର। ହୁଏତ କିଛି ବିକାଶ ହେଇଯିବ କି, ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କଣ କରିବେ କଣ ନ କରିବେ ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବି। ସେ ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ, ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା। ତାହେଲେ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟଟା କଣ? ବାଙ୍କି ବିରୁଦ୍ଧରେ କି? ଦଳ ତାର ଉତ୍ତର ଦବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉତ୍ତର ଦବନି, ତାର ଦବ ବିଜେଡି ଉତ୍ତର ଦବ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବାଙ୍କିର ବିକାଶ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ। ନାଇଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରରେ କଣ ବିଧାୟକ ବାଙ୍କିର କିଛି ବିକାଶ କରିପାରିଲେନି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ପଳେଇଲେ ବାଙ୍କିର ବିକାଶ? ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବିକାଶ କରିପାରିଲେନି, ବିକାଶ କରିପାରିଲେନି, ତାର କାରଣ କେବଳ ବିଧାୟକ ଦାୟୀ ନୁହଁ, ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍କି ଆସିନି କେବେ। ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛୁ, ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ, କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଆଶା ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ବିକାଶ ବାଙ୍କିର କରାଯାଇ ପାରିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ଦଳରେ ଥିବି ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିନି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସେତେବେଳର ଦାୟୀ, କେବଳ ବିଧାୟକ ନୁହଁ। ସିଏ ତ କାହିଁ ଏକଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବିକାଶ ହେଇପାରିଲାନି ବୋଲି ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଇଛି ବାଙ୍କିର ବିକାଶ ପାଇଁ। ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଠିକ କରିଛି। ସେତିକି ତ ଯଥେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର, ସେଇ ତ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଲା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେ ସମର୍ଥନ ଦେଇକିନି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯାହା କରିଛି ମୁଁ ଠିକ କରିଛି। ତା ଅର୍ଥଟାକୁ ଆମକୁ ବି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣରେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ତାର ଉତ୍ତର ସଠିକ ମିଳିବନି ତାର ଉତ୍ତର। ବାଙ୍କି ଅନେଇ ବସିଛି ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ। ଏ ଯୋଉ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଲିଛି, ଏ ସରକାରକୁ ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏବେ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଏକ ବିଧାୟକ ପଦଟା ପଳେଇବ କି? ବିଧାୟକଙ୍କର କିଛି ତ ରୋଲ ରହିଛି ନା ବିରୋଧ କରିବା, ଖାଲି ବିରୋଧ କରିବା, ଖାଲି ବିରୋଧ କରିବା, ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ସେଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶୋଭା ପାଏ ନା। ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀକି ତ ଭୋଟ ଦେଲେ, ଆପଣ ଆଉ ବିରୋଧ କାହିଁ କରିବେ? ନା, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ହବନି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କଣ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀପରେ ଆମ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୁହଁ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆମ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବି ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି, ସେ କଣ ଭୁଲ କରିଛି? ଯଦି ଆମ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇକି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ରଖିଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ବି ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ। ତାମାନେ ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଛି। ବିଜେପି ତାର ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟସଭାରେ, ତାହେଲେ ସେଟା ଭୁଲ। ତାର ଉତ୍ତର ସେମାନେ ଦେବେ, ସେଟା ଭୁଲ କି? ଆଗ ସେଇଟାର କ୍ଲାରିଫିକେସନ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଆମ ଦଳର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବୁ, ତମର ଏଟା କି ପ୍ରକାର ଅନୁଶାସନ? କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲେ, ପଇସା ନେଇକି ଘୋଡା ବେପାରରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଏହା ଉପରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ବାସ୍ତବରେ ଏଟା ମିଛ କଥା। କୋଉଟା ମିଛ ସତ ଉପରେ ଆମେ କେମିତି କହିବୁ? ମିଛ ସତ ନୁହଁ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ହଉଛି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ। এইথিপাই ত্রুটিপূর্ণ যে তম জীবন সারা তুমি 24-25 ବର୍ଷ କାଳରେ তুমি সেই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛ, সেই ଚଷମାରେ তুমি ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ। ଆଗକୁ ଆଖି ନଥିବ, ଆଗକୁ ଆଖି ନଥିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସେ ଆଜିଠୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଗକୁ ଆଖି ନଥିବ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କଣ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ଆସିଲେ ବାଙ୍କି, ଆସି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ତା ପରଦିନ ନିଲମ୍ବନ ବିଜେଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ଆମେ କଣ କମେଣ୍ଟ କରିବା? ସେ ତ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସାହସର ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଲମ୍ବନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଥିରୁ ସେ ଯଦି ଦୂରେଇ ଯିବେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ବାଙ୍କିରେ ବି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏ ବି ହଉଛି ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ତାଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ବିଜେପି ଯିବେ କି, ସେ କହିଲେ ନା ଏହା ହଉଛି ପାଗଳର ପ୍ରଳାପ। ଯେ ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ଘଟଣା କେମିତି ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛନ୍ତି? ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଗକୁ ବିଜେପି ଯିବେ ନା ଯିବେନି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ବିଜେପି କି ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ପାଗଳର ବିଳାପ, ପ୍ରଳାପ। ତାମାନେ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ତାକୁ ସେ ପାଗଳ କହିଲେ। ତା ଅର୍ଥଟା ତ ଏଇଆ। ସିଏ ଯିବେ କି ନ ଯିବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ ଆମେ କରିବୁ?
सी बीजेपी की जीवे बीजेपी जॉइन करेंगे बीजेपी गोटे कार्यकर्ता हेबे सेटा कौन आमे ता उत्तर देबु दल जेहेतु किंतु भारतीय जनता पार्टी कही सबका साथ सबका विकास ता द्वार खोला अच्छी नवीन बाबू चाहिए आसी पारे भारतीय जनता पार्टी रे जॉइन करवाटा ओडिशा पे शुभंकर हम आसतु नवीन बाबू आसतु से कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी नाई आमर जी कलाहांडीर भक्त दास भक्त आसतु जॉइन करूँ आम आलिंगन करूँ कि गोटे सर्त भारतीय जनता पार्टी आइडियोलोजी काम करने को पड़ो। आज्ञा मोर शेष प्रश्न शीत सामंत आपन को रहिबो जे आगामी दिन में बांकी राजनीतिर स्थिति को आपण केमती अनुभव करुछन जेहेतु बीजेडी वर्तमान मुरबी शून्य बीजेपी रे वर्तमान माने एकाधिक गोष्ठी आ कांग्रेस रे भी परिस्थिति आगु कोन हबो जे ता मध्य जणा नाही एभली स्थिति रे आपण कोन देखुछंती आगामी दिनर भविष्यत बांकी राजनीति खाली बांकी नुह ओडिशा उपरे पदे मध्य कहिकिनी बांकी विषय कहबे आगामी निर्वाचन 2029 मसीह जो हवा जीव मु कहीं अनुभव करी बीजेडी नथिबो तेणु एठी जो बीजेडी गोष्ठी बोली जहाँ कहते तांकर स्थिति कुआड़े जीव दल दृष्टि हो बांकीर जनसाधारण दृष्टि बीजेपी की समर्थन देवे नचेत नहीं कांग्रेस को जीवे तर कांग्रेस को गले पाइबे कौन कांग्रेस को गले कि प्रकार आभिमुख्य किसी पूरण करेंगे से कल्पना जल्पना से करें सचेतनता हवा दरकार कौटी गले आमर उपकार हम बांकीर उपकार हम ये हूँ प्रश्न कौटी जीवे ये गोष्ठी तो चारिआडे अच्छी बर्तमान ये जो गोष्ठी तैयारी जो मैंने जिंदाबाद करने किसी लाभवान हो जिंदाबाद करें क्या किसी लाभवान देनु आम केमती जिंदाबाद पाई जिंदाबाद पाइबापी किसी तो पुणी आमको करने को पड़ो ना आज्ञा आम कर आम से रास्तार लोक नुह जिंदाबाद शुणिकी निजक नेता मन करवा निज पिठी की थापुड़ेवा पाल गदा उपर बसला भाया न्याय से गुड़ाक ना अनेक बार आपण मैंने भी मोर बाइट नहीं समस्यार समाधान पे जनमतर आवश्यकता अच्छी समस्यार समाधान पे जो नेता आसूची मोर प्रथम चैलेंज ताकू तुम माटी टाक शुंगिकी कह जेटा कौटिका माटी कालीपोई माटी ना एटा बारा माटी एटा नदी सेपटर माटी तेणुक से जापर तार विकास माटी की नहीं कौन करपर्यंत से करना आसुँच लोक भोट दौरान जी जितुची से बाण फुटाऊँ पताका उड़ाऊँ जी हारुची से किसी दिन पर विरोध कर चली ये गोटे प्रहलिका चली ये प्रहसन चली मुझे दूरे नहीं आगामी दिन स्थिति रे सुधार आसीबो कि समीकरण किछि लोक निश्चित परिवर्तित हेबे ये मोर दृढ़ विश्वास मो दल ऊपर मोर विश्वास मो दल जो कमिटमेंट करिछि से निश्चित भाव तो कार्यक्रम करेबो से कार्यकारी करेबो लोक जनमानस रे परिवर्तन आसीबो से परिवर्तन अर्थ नुह जे हिंदूटा मुस्लिम हो जीवो मुस्लिमटा हिंदू हो जीवो हिंदू हिंदू आज से हिंदू को आम आह्वान दौतु हिंदुत्व बंचातु हिंदुत्व बंचातु विकास निश्चित हम जे पर्यंत हिंदुत्व को अपन बचई ना भाग भाग हबार जो मानसिक सृष्टि करा से विकास हबनी यही तो हूँ मूल मंत्र मुझे हिंदुत्व को बंचेबार जदि धारा में सामिल हो पारि मुझे निजक धन्य मन करी विधायकता गोटे बड़ जिनस न मो भावनाटा से दायित्व जो मैंने पारे से तार कार्यक्रम कर बांकीर भाग्य उदय हो सारी विगत निर्वाचन आम विधायक हारी जापर कि समग्र ओडिशार भारतीय जनता पार्टी जितु सरकार को आसु 52,000 मतदान मिली आमको मिली हम तो जीतीचु सरकार गठन कर हाँ से सरकार दृष्टि बांकी केमिति हवा दरकार जेहेतु आमर एठी निजस्व प्रतिनिधि हारीगले सेटा सरकार निर्भर करे मु भावुची जे वर्तमान जो विधायक आज दलू बहिष्कृत होती गोटे छोटिया उपदेश देवी सरकार योजना भितर आप निजक सामिल करूँ बीजेपी रे सामिल करवा द्वितीय प्रश्न सरकार योजना भितर आप सामिल करूँ सरकार आइडियोलोजी भितर निजक सामिल करन से एडभाइस मुझे पारे से बहुत ऊपर बीजेपी रे जॉइन करेंगे कि न करेंगे निजस्व
ओके बहुत बहुत धन्यवाद सीत सामंत आम आज्ञा। सहित आलोचना सामिल होइथिबारु एबे दर्शक बंधु आम सहित सीत सत्यनारायण सामंत थिले बांकी राजनीति एवं ओडिशा राजनीति सांप्रतिक परिस्थिति रे अनेक प्रश्नर उत्तर देले केते ठीक कहउथिले आ केते भूल कहउथिले से विचार आपण मान